जिला बंरपाल ब्लॉक कांडसर ग्राम दिव्य जीवन हाईस्कूल परिसर में विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी सह कर्मचारी श्री जनक साहू अवसर उपलक्षे एक विदायकालीन संबर्धना उत्सव भाव गंभीर परिवेश अनुष्ठित होता। उत्सव में विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री पूर्वतन छात्र छात्री परिचालना कमिटीर सदस्य एवं बहु विशिष्ट व्यक्ति विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान उपस्थित रही उभयंकर दीर्घ दिनर निष्ठापूर्ण सेवा और विद्यालय विकास में सेमानकर अवदान को उच्च प्रशंसा करथिले। एही अवसर में सेमानकु पुष्पगुच्छ उत्तरीय स्मारक एवं मानपत्र प्रदान करा जाई सम्मानित करा जायथिला। वक्ता माने कहिथिले जे प्रधान शिक्षक नेतृत्व एवं श्री जनक साहू कर्मनिष्ठा विद्यालय पई सदा स्मरणीय होई रहिबो। शेष में विदायी अतिथि माने निज अभिभाषण में समस्त सहयोग और स्नेह पाई कृतज्ञता प्रकाश करथिले। भाव प्रवण परिवेश मध्य कार्यक्रम समापन होइतिला। मु पूनम साहू 2010-13 मध्य छात्री दिव्य जीवन उच्च विद्यालय रे मोर 3 वर्ष अतिबाहित करिछि। सेही भितरे आमर जड़े आदरणीय अति संस्करणीय शिक्षक जी बहुत भल पाइबा स्नेह श्रद्धा देके आमको एत बड़ कर आज विद्याकालीन अवसर में आम विद्या देवाई आसीचु जहाँकि एक अविश्वसनीय दिन आम पहुँची। सार आम मान हृदय एवं अच्छा आग को रे आगु थे आग को रे यहीपरि सार आम आम जीवन में पाइबू ना। ए स्कूल आग को जो प्रधान शिक्षक या शिक्षयित्री आसवे हुए तो से यांकठ भल हो पारती किंतु आम एवेका शिक्षक जगह से के नहीं पारे ना। बहुत आदर्शवादी सार थे से। नमस्कार मु 2016 बैच पास आउट मो ना झरणा बेहरा। मो स्कूल रे सेते बेले गोटे सफलता छात्री भाव में निजक परिचय देवी बोली मु निजक पछेबी ना। मु गोटे सफलता छात्री थी एवं सबु क्षेत्र में विज्ञान क्षेत्र में हो गणित क्षेत्र में हो सांस्कृतिक क्षेत्र में सबु क्षेत्र में आगे थी एवं मु दिने राज्यस्तरीय मो विद्यालय को मु राज्यस्तरीय क्षेत्र में निज परिचय देइथिली। आ से मत निजक बहुत गौरव मने करुली एवं जेतेबेले आमको आसिला खबर जे सारंकर अवसर प्राप्त कालीन सभा आम से गोटे निजक शक नहीं जाइलु जे आमको हुए तो आउ कौन क्षेत्र में डाकी आहरी खुशी था किंतु अवसर क्षेत्र में डाकिला बेसी टिके मन कष्ट लगुच। मिलन आउ विच्छेद मुद्रार दुईटी पार्श्व तेणुक मिलन आमको सुख दिए विच्छेद आमको दुख दिए किंतु किछि नहीं। यह सबू क्षयक्षतिर पूरण अच्छी यही क्षयक्षतिर पूरण हम बोली आमर आशा। आज दिव्य जीवन उच्च विद्यालय 33 वर्ष धरी कार्यरत श्रीजुक्त गंधर्वचरण दास महोदय एवं चतुर्थ कर्मचारी जनक कुमार साहू ताकर अवसर कालीन सभा थिला। यही कार्यक्रम विद्यालय सहकर्मी वृंद ग्राम्य उन्नयन कमिटी पुरातन छात्र छात्री एवं वर्तमान पढ़ुवा छात्र छात्री जय जगन्नाथ स्वेच्छासेवी अनुष्ठान ग्राम्य उन्नयन कमिटी एवं ओस्टा तरफ एवं आमर जो 2टा फीडिंग स्कूल अच्छी कांडसर उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कुंभारसाही सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तांकर स्टाफ आसी एवं अनेक अनुष्ठान सार को आसी तांकर संबर्धना करिसेंती एवं खुशी लगिला जहाँ समस्त सहयोग सबु प्रकार अनुष्ठान व्यक्ति विशेष आसिकिना सार को संबर्धित कले दीर्घ दिन जो 33 वर्ष अवदान तेणु ता प्रतिफल समस्ते संबर्धित कले। एटा गोटे चंद्रकांत साहू 2010-13 बैच पुरातन छात्र सार होती एक उच्च आदर्शवादी आध्यात्मिक परायणता एवं सहज सरल जीवनचर्या तांकर व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करे। जमिति आमे कहिबा जे एनर्जी बिना वर्क इनकम्प्लीट ठीक से बेला सार को बिना सफलता इनकम्प्लीट। आउ सार होउछंती हमर न्यूक्लियस बिना गोटे सेल गढ़ी उठा जमिति मुस्किल ठीक से बेला सार को बिना यही
ସଫଳତା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ହରେଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରୁ କେବେ ଅବସର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ନେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ନିରୋଗୀ କାମନା କରୁଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁରା ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କହିଛି ପ୍ରାୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିବେଶଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଚାକିରି ଜଣେ କରିଛି ମାନେ ସେ ତା'ର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବ। ସେଇ କ୍ରମରେ ମୋର 1993 ମସିହା 5/8/1993 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସୁପରଆନୁଏସନ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 30/6/2026ରେ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଏଠାକାର ପରିବେଶ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଚଳନି, ହାବଭାବ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଦଣ୍ଡବିଧି ଉଠିଗଲା, ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କେତେଜଣ ଅସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଦେଖି ନକରି ଆଖି କାନ ନାକ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା। ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିୟମଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିୟମ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଥିଲା ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଶିଖିବା ପ୍ରତି, ଏଇ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ସେମାନେ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ଆଣି ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପିଲା ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ କି ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ଟି ଅବସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିବେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ତା'ର ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତୃତୀୟ ହେଲା ପିଲାଟି ଯଦି ଅତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ପାଠ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି, ମନେକର ପିଲା ଆସିଗଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ, ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ହେଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହେଉ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲିକି ସେ ଆସିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେମିତି ମାନସିକତାର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି, ସାର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଗଲା, ସାର୍ ଯେତେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଶିବ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ପାଠ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ।
ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପରିବେଶ। କେମିତି ପରିବେଶ? ମନେକର ପିଲା ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଆସିଛି, ସାର୍ ବି ସୁସ୍ଥ ମନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପରିବେଶଟା ଖରାପ। କ'ଣ ଖରାପ? ନା ମନେକର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସାର୍ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ ଚାରିପଟରେ କୁକୁର ହେଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବଦମାସି ଲୋକମାନେ ହୋ ହାଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏଠାରେ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପୁରା ଅଛି ନାଇଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ତିନୋଟି ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ବେଳେବେଳେ ମିଳେ, ବେଳେବେଳେ ମିଳେ। ଏଟା କାହିଁକିନା କହିଲି ଏଟା ଆକସ୍ମିକ ଜିନିଷ, ଆଉ ସବୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କେମିତି ଏକାବେଳେ ମିଳିବ?